하나님 아버지 감사드립니다. 거룩한 주일 허락해 주시고 저희들을 주님의 전으로 불러주심을 감사드립니다. 시간 하나님께 드리는 예배를 통해 하나님의 한량없는 은혜를 체험하게 하시고 오직 하나님께 영광 돌리는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 예배 모든 시종을 우리 하나님께 맡기옵고 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다같이 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 교독문 30번 함께 교독하겠습니다. 하나님은 우리에게 은혜를 베푸사 복을 주시고 그의 얼굴빛을 우리에게 비추사 주의 도를 땅 위에 주의 구원을 모든 나라에게 알리소서. 하나님이여 민족들이 주를 찬송하게 하시며 모든 민족들이 주를 찬송하게 하소서. 온 백성은 기쁘고 즐겁게 노래할지니 주는 민족들을 공평히 심판하시며 땅의 나라들을 다스릴 것입니다. 하나님이여 민족들이 주를 찬송하게 하시며 모든 민족으로 주를 찬송하게 하소서. 땅이 그의 소산을 내어주었으니 하나님 곧 우리 하나님이 우리에게 복을 주시리로다. 하나님이 우리에게 복을 주시리니 땅의 모든 끝이 하나님을 경외하리로다. 아멘. Let us pray. Our Father who art in heaven, we thank you for this wonderful day. Thank you for watching over us during the past week and keeping danger and harm away from us so that we're able to return safely to worship you and to praise you. Lord, bless all the small group leaders, the choir members, the teachers, the associate pastors for their services and commitment throughout this year. Bless their multitude, bless their family and their offspring for many generations on. Lord, forgive us for our sins against you and against our friends and neighbors during the past week. Forgive us for not living by your words and not recognizing what we need to change. Forgive us for putting worldly possessions before you. Forgive us for not leaning onto you and seeking your guidance, but instead basing our decisions on our own judgment and instinct. And forgive us for our lack of patience and not trusting in you. Father, with your grace and guidance, this church was started 30 years ago. We thank you for all you have provided for our church. We ask you to continue to bless this church, and we seek your guidance for the next 30 years. We pray for all the fathers and mothers in our church who are still laid off and put on furlough or have lost their jobs. Provide them with the financial needs during this hardship and also fill their hearts with your everlasting love. We pray for all the business owners in our church who are uncertain about the future and concerned about their survivability. Take away their worries, provide them with the comfort, and bring peace to their mind again. And we pray for all the people who are financially distressed during this pandemic. Lord, we ask you, please lift their burden and provide the means to recover from this situation. We pray for our youth and infants, Lord, that we will nurture them with your words and raise them to live by your words. Father, we have lost another member of our congregation. Please bring comfort to the family
touch their hearts and remove their sadness. Blessed Father, there are many, many people still in our congregation still suffering in ailment and with broken hearts. Comfort them and heal them. For the people suffering in ailment, give them the strength to endure the pain and suffering in order to recover fully. And for the broken hearts, have mercy on them and mend their hearts and fill their void with your love. Bring peace and happiness into their lives once again. And for the ones still in financial difficulty, lift their burden, provide them with a solution. Lastly, Holy Father, we ask you, we thank you for providing Reverend Kwan the physical and the mental strength throughout this year. And immerse him with your wisdom and perseverance and guidance to overcome any trials and persecution throughout this year. We thank you for providing him, that he's able to provide your sermon, your words, and this week's message to us. Let your words be instilled in our heart and mind in order to live by your words, Lord. This I pray to you in Christ Jesus' name. Amen. 여러분 한 주간 잘 지내셨습니까? 우리 옆에 계신 분들 보시면서 반갑게 인사 같이 한번 나누겠습니다. 사랑합니다. 축복합니다. 우리 현장 예배 들으시는 분들은 방역 지침을 잘 따라주시고 안내 협조를 부탁드리겠습니다. 예산 결산 공동회가 오늘 2부 예배 친교 후에 12시 20분에 이 자리에서 있도록 하겠습니다. 그리고 주일 친교 식사를 오늘부터 다시 시작하려고 합니다. 근데 단지 단 선교회와 또 소그룹별로 친교를 할 예정이니까 여러분들 꼭 참고해 주시기 바랍니다. 마스크가 필요하신 분은 로비에서 2장씩 가져가시면 되겠습니다. 도네이션이 들어와서 여러분들 필요하신 대로 가져가시면 되겠습니다. 우리 교우들의 건강과 가정과 생업을 위해서 계속해서 많은 기도 부탁드리겠고요. 김정자 권사님께서 지난 2월 9일에 별세하셨습니다. 그래서 어제 장례식을 은혜 가운데 잘 마쳤습니다. 우리 가족들에게 위로의 말씀 전해주시기 바랍니다. 나머지 광고는 주보를 참고해 주시고 우리 찬송 함께 부르면서 하나님께 예물 드리겠습니다. 지난 한 주간도 저희들을 각자의 처소에서 지켜주시고 하나님의 돌보심 가운데 살게 하심을 감사드립니다. 오늘 거룩한 주일에 저희들을 주님의 전으로 불러주셔서 우리 하나님께 예배하게 하시니 감사와 찬양을 올려드립니다. 이 시간에 주님께서 저에게 베풀어 주신 그 은혜와 사랑에 감사하여서 귀한 예물 하나님께 드립니다. 주님께서 이 예물을 기쁘게 받아주시고 예물들의 모든 성길 가운데 하나님께서 크신 축복을 내려 주시옵소서. 우리의 모든 삶을 하나님께서 지켜주시고 특별히 물질로 인하여서 흔들리거나 시험 들지 않게 하시고 우리 교들의 모든 생업 가운데 하나님의 인도하심이 함께하여 주시옵소서. 이 예물이 쓰이는 곳에도 함께해 주셔서 우리 주님의 나라와 영광을 위해 귀하게 사용되는 예물 되게 하여 주옵소서. 모든 것 감사드리며 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
하나님 말씀 함께 보겠습니다. 열왕기상 8장 22절에서 30절 말씀 함께 보시겠습니다. 구약성경 열왕기상 8장입니다. 22절에서 30절까지 말씀 한 절씩 교독하겠습니다. 솔로몬이 여호와의 제단 앞에서 이스라엘의 온 회중과 마주서서 하늘을 향하여 손을 펴고 이르되 이스라엘 하나님 여호와여 위로 하늘과 아래로 땅에 주와 같은 신이 없나이다. 주께서는 온 마음으로 주의 앞에서 행하는 종들에게 언약을 지키시고 은혜를 베푸시나이다. 주께서 주의 종 내 아버지 다윗에게 하신 말씀을 지키사 주의 입으로 말씀하신 것을 손으로 이루심이 오늘과 같으니이다. 이스라엘 하나님 여호와여 주께서 주의 종 내 아버지 다윗에게 말씀하시기를 내 자손이 자기 길을 삼가서 내가 내 앞에서 행한 것 같이 내 앞에서 행하기만 하면 내게서 나서 이스라엘의 왕위에 앉을 사람이 내 앞에서 끊어지지 아니하리라 하셨사오니 이제 다윗을 위하여 그 하신 말씀을 지키시옵소서. 그런즉 이스라엘 하나님이여 원하건대 주는 주의 종 내 아버지 다윗에게 하신 말씀이 확실하게 하옵소서. 하나님이 참으로 땅에 거하시리이까 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 성전이 오리이까. 그러나 내 하나님 여호와여 주의 종의 기도와 간구를 돌아보시며 이 종이 오늘 주 앞에서 부르짖음과 비는 기도를 들으시옵소서. 주께서 전에 말씀하시기를 내 이름이 거기 있으리라 하신 곳 이 성전을 향하여 주의 눈이 주여로 보시오며 주의 종이 이곳을 향하여 비는 기도를 들으시옵소서. 30절 함께 보겠습니다. 주의 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때에 주는 그 간구함을 들으시되 주께서 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으시사 사하여 주옵소서. 아멘. 이스라엘 역사에서 성전은 3번 정도 건축이 되었습니다. 가장 먼저 지어진 성전이 바로 솔로몬 성전입니다. 솔로몬은 다윗의 아들로서 이스라엘의 3번째 왕이 되었고 다윗이 미처 세우지 못한 성전을 세웠습니다. 2번째 성전은 스룹바벨 성전입니다. 솔로몬 성전이 바벨론의 침공으로 이제 무너지게 되었고 당시 유다의 총독이었던 스룹바벨의 인도로 성전을 새로 짓게 되었습니다. 하지만 솔로몬 성전에 비하면 상당히 규모가 작은 편입니다. 3번째 성전은 헤롯 성전입니다. 예수님 당시 유대 왕이었던 헤롯이 지은 성전입니다. 근데 헤롯은 그 성전을 짓기를 시작하고 세상을 떠났습니다. 그리고 거의 80년이 지나서 성전이 완공이 됐습니다. 그런데 이 성전은 완공된 지 7년 만에 로마의 침공으로 파괴가 됐습니다. 로마는 이제 무너진 성전의 서쪽 벽을 그대로 놔뒀는데 그 벽이 그 유명한 통곡의 벽입니다. 요즘도 왜 유대인들이 가끔 그 벽에서 기도하는 모습을 볼 수 있습니다. 지금은 자취도 없이 사라졌지만 과거의 솔로몬 성전은 상당히 대단한 건축물이었습니다. 성경의 기록을 보면 솔로몬은 참 정성을 다해서 하나님의 성전을 지었습니다. 7년이라는 세월이 지난 후에 이제 드디어 성전이 완공이 됐습니다. 오늘 함께 읽으실 말씀이 기록된 열왕기상 8장은 솔로몬 왕이 완공된 성전의 봉헌식을 거행하는 장면이 기록되어 있습니다. 이제 솔로몬이 성전을 완공하고 하나님의 언약궤를 성전으로 옮깁니다. 그리고 백성들을 축복하고 또 하나님께 기도드리는 모습이 기록되어 있습니다. 특별히 오늘 말씀에는 이 성전 봉헌식을 거행하는 가운데 솔로몬이 하나님께 드린 기도의 내용이 담겨져 있습니다. 이 솔로몬의 기도에는 하나님의 성전이 믿는 사람들에게 어떤 의미가 있는가 여기에 대해서 기록하고 있습니다. 자, 하나님의 성전이 우리에게 과연 어떤 의미를 가지는지 이 시간 함께 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 먼저 성전은 하나님을
만나는 곳입니다. 그 말씀 27절에서 솔로몬이 이렇게 고백합니다. 하나님이 참으로 땅에 거하시리이까 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 성전이오리이까. 솔로몬은 하나님께서 이 세상 어느 곳에든지 계시는 분이다 라고 말씀하고 있습니다. 그러니까 하나님께서 어떤 한 군데 제한적으로 계시지는 않는 분이라는 뜻입니다. 이런 하나님의 속성을 가리켜서 무소부재라고 표현합니다. 세상에 어디에도 계시고 하나님께서 계시지 않는 곳은 없다라는 뜻입니다. 그런데 솔로몬은 이어지는 28절에서 이렇게 말합니다. 그러나 내 하나님 여호와여 주의 종의 기도와 간구를 돌아보시며 이 종이 오늘 주 앞에서 부르짖음과 비는 기도를 들으시옵소서. 솔로몬은 세상 모든 곳에 하나님이 계신다는 것을 알고 있습니다. 그럼에도 성전에 나와서 기도하는 것은 성전에서 우리가 하나님을 더 잘 만날 수 있기 때문입니다. 당시 이스라엘에는 하나님을 만나기 쉽지 않은 환경이 있었습니다. 이스라엘 내에서는 물론이고 이스라엘 주변에서 우상들이 너무 많았습니다. 그냥 돌아보면 우상입니다. 그렇기 때문에 삶의 자리에서 하나님을 만나고 하나님께 경배하는 것이 쉽지가 않았습니다. 그래서 솔로몬은 하나님의 성전을 통해서 하나님을 만나는 기회를 가질 수 있게끔 그 마음을 가진 것입니다. 더욱이 하나님께서는 인간을 사랑하셔서 친히 만나기를 원하시는 분입니다. 솔로몬의 말처럼 하나님께서는 하늘 보좌에 계신 분입니다. 그런데 하나님께서 우리를 만나기 위해서 이 땅에 내려오셨습니다. 그곳이 바로 성전입니다. 그래서 성전을 통해서 우리 인간은 하나님과 만나는 기회를 가질 수가 있습니다. 예수님께서 이 땅에 오신 것도 일맥상통하는 부분입니다. 예수님께서 하늘에 계시는 분이시지만 우리를 사랑하셔서 이 땅에 인간의 몸을 입고 오시고 또 탄생하셔서 이 땅에서 삶을 사시고 또 십자가에 달려 돌아가시기까지 하셨습니다. 그 예수님 모습이 바로 우리와 함께 하시려는 임마누엘 하나님의 모습입니다. 교회가 의미가 없다고 주장하는 분들이 가끔 있습니다. 흔히 이제 무교회주의자다 이렇게 그 분들을 부릅니다. 근데 그분들 말씀에는 신앙은 가지되 굳이 교회 다닐 필요는 없다 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 혼자 신앙생활을 하는 것이 좋다는 겁니다. 요즘은 코로나 바이러스로 인해서 온라인으로 예배 드리시는 분들이 여럿 계십니다. 건강상의 이유로 예배를 참석하실 수 없는 것은 어쩔 수 없습니다. 우리 힘으로 감당할 수 없는 불가항력적인 일입니다. 하지만 교회라는 공동체가 필요 없다고 주장하는 것은 옳지 않습니다. 무엇보다 교회는 하나님을 잘 만날 수 있는 곳이기 때문입니다. 마치 이 학생들이 시끄러운 장소보다 조용한 도서실에서 도서관에서 공부가 잘 되는 것하고 똑같습니다. 그리고 교회가 세워진 원래 목적이 만남입니다. 하나님을 만나고 또 성도들을 만나는 것이 교회입니다. 그래서 교회를 헬라어로 에클레시아라고 부르는데 이게 불러 모은다는 뜻입니다. 고대 그리스 사회에서 사람들이 여럿이 모여서 의사를 결정할 때 그곳을 가리켜서 에클레시아라고 불렀습니다. 이 교회가 그런 곳입니다. 교회를 통해서 우리는 하나님을 만나고 또 여러 사람을 함께 만나는 것이 바로 교회입니다. 게다가 교회의 역할은 단순한 만남으로 끝나지 않습니다. 하나님께 예배를 드려서 하나님을 만나고 또 하나님 말씀을 배우고 또 세상에 나가서 그 말씀을 전합니다. 또 친교와 봉사를 통해서 올바른 신앙생활을 유지해 나가는 것이 교회의 역할입니다. 더욱이 우리가 신앙적으로 흔들릴 때가 있습니다. 그때 교회는 우리의 신앙을 잡아줍니다. 앞서 제가 말씀드렸던 그 무교회주의자들이 간과하는 부분이 이겁니다. 우리의 신앙이 늘 일정하지는 않습니다.
우리가 신앙적인 열정으로 뜨거울 때도 있지만 때로는 낙심하고 다운될 때도 있습니다. 근데 그때 믿음의 동역자들이 함께 있는 우리 교회를 통해서 우리의 신앙이 다시 한번 세워질 수가 있습니다. 이게 바로 교회의 역할입니다. 우리가 어떤 일을 해결할 때 가끔 이제 전화상으로 이제 그 일을 해결하려고 할 때가 있습니다. 근데 어떤 일은 또 전화로 또 안 됩니다. 그래서 어떻게 합니까? 한참 전화를 하다가 일이 잘 해결되지 않으면 우리 만나서 얘기하자. 이렇게 얘기를 합니다. 만나서 직접 얼굴을 보고 이렇게 얘기를 하면 일이 훨씬 더 수월하게 해결될 때가 많습니다. 우리의 신앙도 그렇습니다. 우리가 성전을 통해서 하나님 만나는 것은 참 중요한 의미가 있습니다. 우리가 하나님을 예배를 통해 만날 뿐더러 또 우리 많은 믿음의 동역자들을 우리가 함께 만날 수 있는 곳이 하나님의 성전, 바로 이 교회입니다. 모든 문제 해결은 교회 내에서 이루어져야 합니다. 우리가 받은 상처가 치유함을 받는 곳이 교회입니다. 하나님께 회개하는 곳도 교회입니다. 우리가 영적으로 회복되고 어려움을 극복할 수 있는 곳도 교회입니다. 교회를 떠나서는 해결하기 어렵습니다. 설사 해결이 되었다고 생각해도 혹시 잘못 해결될 경우도 많이 있습니다. 우리 여러분의 삶 가운데 어떠한 문제가 있다면, 어떠한 어려움이 있다면 반드시 하나님과 만나는 교회를 통해서 해결하시기 바랍니다. 하나님께서는 우리를 가까이서 만나주시고 우리의 모든 삶이 바르게 인도될 수 있도록 우리를 도와주시는 분이 하나님이십니다. 여러분들 이 말씀 기억하시고 하나님의 성전에서 하나님을 만남으로 모든 문제 해결한 받는 우리 모든 성도님들 다 되시길 바랍니다. 다음으로 성전은 하나님의 은혜를 체험하는 곳입니다. 오늘 말씀 23절에서 이스라엘 하나님 여호와여 위로 하늘과 아래로 땅에 주와 같은 신이 없나이다 라고 솔로몬은 고백하고 있습니다. 하나님 같은 분이 이 세상에 없다는 것입니다. 그리고 솔로몬은 이렇게 덧붙입니다. 주께서는 온 마음으로 주의 앞에서 행하시는 종들에게 언약을 지키시고 은혜를 베푸시나이다. 하나님께서 은혜를 베푸시는데 그 은혜는 온 마음으로 하나님 앞에서 행하는 자들에게 베풀어 주신다는 겁니다. 다시 말해서 하나님 믿는 믿음으로 성전에 나와서 하나님을 만날 때 하나님께서는 그 사람에게 하나님의 놀라운 은혜를 베풀어 주십니다. 성전은 하나님을 만나는 곳이고 하나님의 은혜를 체험하는 곳입니다. 우리가 성전에 나와서 하나님께 간절하게 기도합니다. 그 기도에 하나님께서 함께 하십니다. 하나님께서는 그 기도에 함께 하시고 반드시 하나님의 크신 은혜 가운데 그 기도에 응답해 주십니다. 마가복음 5장에 보시면 12해를 혈루증으로 앓는 여인이 나옵니다. 이 여인이 자기의 병을 고치고자 참 많은 노력을 기울였습니다. 많은 의사들을 만났고 또 가진 재산을 다 허비했습니다. 그런데 병은 회복되지 않았습니다. 병은 오히려 중하여졌고 그리고 힘든 가운데 하루하루를 보냈습니다. 그런데 어느 날 예수님께서 지나가신다는 이야기를 들었습니다. 그 여인이 예수님께 차마 나갈 수가 없어서 뒤에서 몰래 예수님의 옷자락을 붙들었습니다. 그런데 병이 회복이 되었습니다. 예수님께서 자기의 능력이 당한 것을 아시고 묻습니다. 누가 내 옷자락을 붙들었느냐? 결국 여인이 예수님께 나가서 모든 사실을 고백합니다. 그때 마지막으로 예수님께서 그 여인에게 이렇게 말씀하십니다. 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 내 병에서 놓여 건강할지어다. 아마 나중에 세월이 많이 흘러서 이 여인이 자기의 삶을 돌아볼 때가 아마 있었을 겁니다.
아마 그때 이 여인은 자기 인생에서 가장 잘했던 일을 꼽으라면 예수님께 나아갔던 것. 이걸 아마 꼽을 것입니다. 여인이 가진 가장 큰 문제는 자기 몸이 가지고 있는 질병이었습니다. 그 질병을 치료하기 위해서 많은 의사들도 만났고 또 많은 노력을 기울였습니다. 아마 세상에서 할 수 있는 노력은 다 했을 겁니다. 그러나 그 결과는 좋지 않았습니다. 우리의 삶도 그렇습니다. 우리가 애쓰고 노력하지만 해결하지 못할 문제가 우리들에게 있습니다. 그 문제들은 하루 이틀에 해결되는 것이 아닙니다. 오랜 세월 이런저런 방법을 다 사용했지만 해결할 수 없는 문제들입니다. 그래서 은혜가 필요합니다. 우리 하나님의 은혜로 그 어려움을 해결할 수가 있습니다. 그리고 그 문제들이 해결되는 지름길은 하나님께 나아가는 것입니다. 혈루증 앓던 여인이 예수님께 나아갔듯이 우리도 주의 성전에 나옴으로써 하나님의 은혜를 체험할 수 있습니다. 우리 성도 여러분, 하나님의 은혜를 이 성전에서 체험할 수 있기를 바랍니다. 이 세상에서 힘들었던 것, 어려웠던 것, 우리가 해결하지 못한 문제 다 하나님께 내려놓으시고 하나님께 기도함으로 하나님의 은혜를 체험하는 우리 모든 성도님들 다 되시길 바랍니다. 솔로몬은 7년에 걸쳐서 성전을 건축을 했습니다. 그 과정에서 참 많은 은혜를 체험했습니다. 솔로몬이 7년 동안 성전 건축하면서 아마 여러 어려움이 있었을 겁니다. 근데 그 어려움을 극복해 나가는 과정에서 하나님의 은혜를 체험했습니다. 사실 이 솔로몬 성전은 솔로몬 혼자만의 힘으로 이룬 성전이 아닙니다. 이 성전은 원래는 다윗이 건축하기를 원했습니다. 다윗이 하나님께 하나님의 전을 건축하겠습니다 라고 얘기했지만 하나님께서 허락하지 않으셨습니다. 그래서 다윗은 대신 아들 솔로몬이 성전을 건축할 것을 준비하려고 모든 것을 다 도와줬습니다. 성전에 필요한 어떤 자금이나 또 재료나 인력이나 거의 대부분을 다윗이 다 마련해 주었습니다. 어쩌면 이 솔로몬이 지은 성전은 솔로몬 성전이라기보다도 다윗 성전이라고 불러야 맞을지도 모릅니다. 이 모든 과정을 통해서 이 솔로몬은 하나님의 은혜를 체험했습니다. 내 힘으로 이룰 수 있는 것이 아니구나. 하나님의 은혜로 되는 것이구나. 이걸 깨달았습니다. 솔로몬이 살던 시대나 지금이나 마찬가지입니다. 우리 모두는 하나님의 은혜로 살아갑니다. 우리가 하나님께 나와서 하나님께 엎드리면 능력의 근원이 되시는 하나님께서 우리에게 반드시 은혜를 베풀어 주실 줄 믿습니다. 여러분들 그 믿음 가지시고 하나님의 전에서 하나님의 은혜를 체험하는 우리 성도님들 다 되시길 바랍니다. 마지막으로 성전은 하나님의 축복을 받는 곳입니다. 29절에 보시면 주께서 전에 말씀하시기를 내 이름이 거기 있으리라 하신 곳 이 성전을 향하여 주의 눈이 주야로 보시오며 주의 종이 이곳을 향하여 비는 기도를 들으시옵소서. 하나님의 눈은 하나님의 성전을 향해 있습니다. 복의 근원은 하나님께서 성전에 계시기 때문에 우리는 성전을 통해서 하나님의 축복을 체험할 수 있습니다. 솔로몬은 이렇게 주야로 성전을 주시하시는 하나님 앞에 기도를 드립니다. 그리고 그 기도를 하나님께서는 들어주시고 반드시 응답해 주신다는 믿음을 가지고 있습니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 기도하는 가운데 우리의 믿음이 하나님께로 향하고 하나님께서는 우리와 함께 하시고 하나님의 놀라운 축복을 우리는 체험할 수 있습니다. 마태복음 21장 13절에 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 기록된 바 내 집은
기도하는 집이라 일컬음을 받으리라. 이 말씀을 하신 배경이 있습니다. 예수님께서 성전에 오셨는데 이 성전 앞에서 장사하는 사람들이 너무나 많이 있습니다. 그래서 예수님께서는 그 장사하는 것을 다 엎어버리셨습니다. 성전은 만민이 기도하는 집이지 장사하는 곳이 아니라는 것입니다. 그리고 예수님께서는 성전을 강도의 소굴로 만든다라고 비판하셨습니다. 예수님께서 이렇게 강력하게 질책하신 이유가 있습니다. 이 성전이라는 곳은 하나님께 나와서 기도함으로 하나님의 축복을 받는 곳이기 때문입니다. 근데 사람들이 어리석어서 하나님께 나와서 기도하는 곳을 장사하는 곳으로 바꿔버렸습니다. 성전 안에 들어가서 하나님께 기도해야 되는데 성전 밖에서 장사함으로 이익을 취하려고 합니다. 그래서 예수님께서는 성전이라는 곳은 그런 곳이 아니다. 하나님께 나와 기도하고 예배하는 가운데 하나님의 축복을 체험하는 곳이 성전이다. 이렇게 강조하신 겁니다. 성전은 하나님께 나와서 하나님께 기도하고 하나님께 예배하는 가운데 하나님께서 내려오시는 놀라운 축복을 체험하는 곳입니다. 지난 신년 축복 기도를 통해서 많은 분들이 하나님께 주시는 축복에 함께 동참을 했습니다. 얼마나 기쁘고 감격적인 일인지 모릅니다. 우리가 하나님께 나와 기도함으로 하나님을 만나고 또 우리 삶 가운데 기쁨이 넘칩니다. 그리고 세상에서 피곤하고 지친 모든 것들이 회복을 받습니다. 우리가 성전의 삶의 능력 가운데 새로운 힘을 공급받고 새로운 힘을 충전을 받습니다. 그리고 그 힘으로 한 주간 살아갈 수 있습니다. 하나님의 축복이 함께하는 삶을 우리가 누리며 살아갈 수 있다는 것입니다. 우리 성도 여러분, 하나님 믿는 사람은 성전에서 귀한 의미를 찾습니다. 성전은 하나님을 만나는 곳이고 하나님의 은혜를 확인하는 곳입니다. 그리고 우리는 성전에서 하나님의 축복을 체험할 수 있습니다. 하나님의 임재가 함께하는 이 성전을 통해서 온전한 신앙생활, 하나님의 은혜가 함께하는, 하나님의 축복이 함께하는 신앙생활을 누리시는 우리 모든 성도님들 다 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 친히 성전에 임재하셔서 저희들을 만나주시고 우리에게 은혜와 축복을 내려주심을 감사드립니다. 우리의 삶이 성전을 떠나 살지 않게 하시고 성전에 계신 하나님과 늘 교제하며 살아가는 귀한 삶이 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 성전을 사모하는 마음을 갖게 해주시고 그 기쁨과 감격으로 세상에서 승리하며 살게 하여 주시옵소서. 아프고 익숙한 모든 교우들 지켜주옵소서. 언제 어디서 무엇을 하든 하나님과 함께하는 삶이 되게 하시고 하나님의 날개 그늘 아래 거하는 귀한 삶이 되게 하여 주시옵소서. 저들에게 필요한 모든 것들 하나님께서 아실 줄 믿습니다. 우리의 처조 형편하시는 하나님께서 모든 것을 채워주시고 영육간에 늘 강건한 삶을 살게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리도 같이 마지막 찬양 하나님께 드리겠습니다. 우리 가운데 계신 주님
지금은 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 교통하심이 하나님께서 거하시는 성전을 늘 사모하며 살기 원하는 우리 주님의 모든 자녀들 가운데 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다.